आशिक सरकार पे जो रंग चढ़ा है, ये रंग रजा रंग रजा रंग रा नूरे ते भरा आदर्शो कुराने पारा चेहरा नूरे ते भरा आदर्शो कुराने पारा के सारा जगते नबी सारा जगते नबी सॉरी पोसेरा सहारा चेहरा नूरे ते भरा आदर्शो कुराने पारा चेहरा नूरे ते भरा आदर्शो कुराने पारा जोरे वालेन के खुशबू खुशबू घामेर फुटाते थू थू व्यथा मिटाते खुशबू घामेर फुटाते थू थू व्यथा मिटाते जे नबी पाकेर आंगुले जे नबी पाकेर आंगुले प्रवाहित पानिर धारा चेहरा नूरे ते भरा आदर्शो कुराने पारा चेहरा नूरे ते भरा आदर्शो कुराने पारा चेहरा नूरे ते भरा आदर्शो कुराने पारा जोरे वाले मिटबे ना से कोनो दीन से जे रहमते आलामीन जोरे वाले मिटबे ना से कोनो दीन से जे रहमते आलामीन मिटबे ना से कोनो दीन से जे रहमते आलामीन जोरे वाले मोहब्बत वाले मिटबे ना से कोनो दी से जे रहमते आलामीन आपादी मस्त पावो थेके वो माथा पूर्णांग रहमते भरा चेहरा नूरे ते भरा आदर्शो कुराने पारा मुबाशिक सरकार पे जो रंग चढ़ा है, ये रंग रजा रंग रजा रंग रजा है, ये रंग रजा रंग रजा रंग रजा है। सुन्नी का वहाबी से कोई मेल नहीं है, सुन्नी का वहाबी से कोई मेल नहीं है, मसलक है रजा का ये कोई खेल नहीं है। सुन्नी का वहाबी से कोई मेल नहीं है, सुन्नी का वहाबी से कोई मेल नहीं है, मसलक है रजा का ये कोई खेल नहीं है। सुन्नी तो वहाबी से सुन्नी तो वहाबी से सुन्नी तो वहाबी से सुन्नी तो वहाबी से मिलेगा ना मिला है, सुन्नी तो वहाबी से मिलेगा ना मिला है। क्यों? ये रंग रजा रंग रजा रंग रजा है, ये रंग रजा रंग रजा रंग रजा है, ये रंग रजा रंग रजा रंग रजा है। अच्छा आप लोग भी पढ़िए, ये रंग रजा रंग रजा रंग रजा है, ये रंग रजा रंग रजा रंग रजा है। जो रंग रजा मुफ्ती आज़म पे चढ़ा था, वो रंग रजा ताज शरीयत को मिला था। जो रंग रजा मुफ्ती आज़म पे चढ़ा था, वो रंग रजा ताज शरीयत को मिला था। अब कायद मिल्लत को, अब कायद मिल्लत को, अब कायद मिल्लत को वही रंग चढ़ा है, अब कायद मिल्लत को वही रंग चढ़ा है। ये रंग रजा रंग रजा रंग रजा शाहे मदीना एलेने त्रिभुवने नबी कमली वाला।
সাউন্ডটা কমালেন না বাড়ালেন গো? লাগছে কমালে। ওই দাদাটা কই আমার, ওই প্রিয় দাদা, সাউন্ড বাড়াও, এই বক্সটা বাড়াও, ওইদিকে কমাও তাহলে। শানে মোহাম্মদ শাহে মদিনা এলেনে ত্রিভুবনে নবী কমলিওয়ালা। জোরে বলেন রঙ্গে রাজা রঙ্গে রাজা রঙ্গে রাজা হে ये রঙ্গে রাজা। আচ্ছা কত আস্তে বলছেন, কত আস্তে আপনারা বলতে পারেন সুবহানাল্লাহ একবার বলেন তো দেখি। জোরে কেন বলছেন? আস্তে বলেন কেন? আমি যখন বলছি ये রঙ্গে রাজা রঙ্গে রাজা, আপনারা এরকম আস্তে বলেন। আচ্ছা এবার দেখি জোরে বলেন। ये रंगे रजा रंगे रजा, हाँ ये रंगे रजा रंगे रजा रंगे रजा हे ये रंगे रजा रंगे रजा। हम वाशिक सरकार पे हम वाशिक सरकार पे जो रंग चढ़ा है, हम वाशिक सरकार पे जो रंग चढ़ा है, ये रंग रजा रंग रजा रंग रजा है। लाका ये खरीदार की सूरत में जमाना, लाका ये खरीदार की सूरत में जमाना, कदमों में कोई डाल दे दुनिया का खजाना। लाका ये खरीदार की सूरत में जमाना, कदमों में कोई डाल दे दुनिया का खजाना। दीवाना हबसपुर का, जोरे वाले दीवाना हबसपुर का, दीवाना बहादुरपुर का, दीवाना हबसपुर का बिके गाना बिका है, दीवाना हबसपुर का बिके गाना बिका है। क्यों? ये रंग रजा रंग रजा रंग रजा है। আপনারা বলেন না, কথা রাখার আরাম পাবো। ये रंग रजा रंग राजा रंग राजा है कि होगा ये कि जलसा हश्र में सा, कि होगा ये कि जलसा हश्र में सा, जिसमें सरकार की अजीमा तिखताबती होगी। जोरे वाले कि होगा ये कि जल, कि होगा ये कि जल हश्र में सा, जिसमें सरकार की अजीमा तिखताबती होगी। कि होगा ये कि जल हश्र में सा, जिसमें सरकार की अजीमात खिताबत होगी। सदीरे महशर, सदीरे महशर हमारा रब होगा, सदीरे महशर हमारा रब होगा। हज़राते बुल्ले सिदीरा की निकाबती शाने मोहम्मद शाहे मदीना एलेने त्रिभुवने नबी कमलिवाला। कलिमा निये गेलेन नबीजी ইহুদিদের কাছে, পাথর মেরে তাড়িয়ে দিল প্যারা নবীকে। জোরে বলেন কালিমা নিয়ে গেলেন নবীজি ইহুদিদের কাছে, পাথর মেরে তাড়িয়ে দিল প্যারা নবীকে। মদিনায় আসিয়া নবীজি করিলেন উজালা, তিনি তো মুহাম্মদ নবী কমলিওয়ালা। আচ্ছা আজকে কত তারিখ? 28 হয়ে গেল, কিন্তু 27 তারিখের প্রোগ্রাম ছিল। জানুয়ারি মাস 2026 আপনাদের 27 তারিখ প্রোগ্রাম ছিল। আপনারা কি জানেন এই মাসটার নাম কি? আরবি মাসের নাম জোরে বলেন, আপনাদেরকে বলে দেবো।
এই মাসটার নাম কি? শাবান মাস। জোরে বলেন কি মাস? মহব্বতে বলেন কি মাস? শাবান মাস। আর আজকে শাবান মাসের 7 তারিখ। জোরে বলেন কয় তারিখ? 7। শাবান মাস অত্যন্ত বরকতপূর্ণ মাস। अब আপনি শুধু হাদিস শুনেন, মহব্বতে একবার বলুন সুবহানাল্লাহ। বাবাজি মিল্লাত ইসলামিয়া এই মাসটির নাম হচ্ছে শাবান মাস। নেক্সট মাস পরবর্তী মাসটির নাম পরবর্তী মাসের নাম কি? রমাদান মাস। শাবান মাস পরবর্তী মাসের নাম কি? রমাদান। আর যে মাসটা অতীত পাস্টে অতিবাহিত করে আসলেন সে মাসটার নাম কি বলেন তো? রজব মাস। নাকি 3টি মাস আমরা পার করতেছি। রজব পার করলাম, শাবান পার করতেছি, আর আগামীতে রমাদান পার করব। এবার একটা হাদিস শুনেন বাবাজি। নবীজি বলতেছে রজাবু শাহরুল্লাহ ওয়া শাবানু শাহরি ওয়া রমাদানু শাহরু উম্মতি। আমার নবীজি বলতেছে রজব মাস আল্লাহর মাস, শাবান মাস আমি নবীজির মাস, আর রমাদান মাস আমি নবীজির উম্মতিয়াদের মাস। জোরে বলেন। 3টি মাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাস। এই যে রজব মাস আমরা অতিবাহিত করলাম, এই রজব মাস, আর এই যে শাবান মাস, আর আগামীতে যে মাসটা আছে রমাদান মাস, এই 3টি মাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, ফজিলতপূর্ণ, স্পেশাল মাস ব্রাদার। কেন? তার কারণ নবীজি বলতেছে রজব মাসটা হচ্ছে আল্লাহর মাস, আর এই শাবান মাসটা নবী বলতেছে আমার মাস, আর রমাদান মাস হচ্ছে আমার উম্মতিয়াদের মাস। তাহলে বাবাজি আপনি ব্রাদার রজব মাস কার শুনলেন? আল্লাহর। শাবান মাস কার মাস? নবী বলতেছে আমার। আর রমাদান মাস কার? উম্মতিয়াদের মাস। এবার ব্রাদার আমার নবীজি এই 3টি মাসে একটা স্পেশাল দোয়া পর্যন্ত করতেন, দোয়া মুনাজাত একটা দোয়া পর্যন্ত করতেন। এই দোয়াটি পারলে আপনারা ঠুটস্থ করে নিন, মুখস্থ করে নিন, ইয়াদ করে নিন। দোয়াটা কি? নবীজি দোয়া করতেন আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজাবি ওয়া ফি শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান। আমার নবীজি এই 3টি মাস রজব, শাবান, রমাদান, এই 3টি মাসে নবীজি স্পেশাল একটি দোয়া করতেন যে আল্লাহুম্মা, হে আল্লাহ, বারিক লানা আমাদেরকে বরকত দাও, ফি রজাবি রজব মাসে, ওয়া ফি শাবান এবং এই শাবান মাসে, ওয়া বাল্লিগনা রমাদান এবং রোজা রাখার জন্য আমার উম্মতিয়াদেরকে আল্লাহ রমাদান মাস পর্যন্ত আয়ু বয়স বাড়িয়ে দাও। আমার বাবাজি 3টি মাস যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমন কি আশ্চর্য বিষয়, কি অলৌকিক বিষয়। মাস যেমন 3টি ফজিলতপূর্ণ পরস্পর, তেমন এই 3টি মাসে পরস্পর 3টি রাত, এক একটা মাসে এক একটা রাত পর্যন্ত ফজিলতপূর্ণ রয়েছে। মাস যেমন পরস্পর দেখলেন 3টি ফজিলতপূর্ণ দামি মাস, তেমন এই 3টি মাসে 3টি রাত ব্রাদার রয়েছে দামি। এই 3টি রাত কি কি কি? রজব মাসে যে আজকে ব্রাদার রজব মাসের যে গুরুত্বপূর্ণ ফজিলতপূর্ণ রাত, সেই রাতটা কি? 26 দিবাগত রাত, 27 রজব অর্থাৎ শবে মেরাজের রাত। আর এই শাবান মাসের যে গুরুত্বপূর্ণ রাত সেটা হচ্ছে 15 শাবান, শবে বারাতের রাত। আর আগামী রমাদান মাসের স্পেশাল যেই রাত, সেই রাতের নাম হচ্ছে লাইলাতুল কদর, কদরের রাত। জোরে বলেন। আচ্ছা আপনারা একটা কথা বলেন তো, শবে মেরাজ কত তারিখ বললাম আমি? আজ 27 রজব নাকি শবে মেরাজ? রজব মাসের যেটা শবে মেরাজ ছিল ওই রাতটা কত তারিখে ছিল? 27 তারিখ। কত? শবে মেরাজ, মেরাজের রাত রজব মাসের কত তারিখ ছিল? 27। আর শবে বেরাত এই মাসে কত তারিখ? শবে বেরাতের রাত, মানে বারাতের রাত হবে 15। কত তারিখ? 15 শাবান, শবে বেরাতের রাত। কিন্তু লাইলাতুল কদর, কদরের রাত রমাদান মাসে থাকবে। কিন্তু কোন রাতে আপনারা জানেন? আপনারা বলবেন 27 রমজান নাকি? হ্যাঁ শুনেন, নবীজি বলতেছে তাহাররাউ লাইলাতুল কদরি ফিল বিত্রি মিনাল আশরিল আওয়াখিরি মিন রমাদান। নবী বলতেছে লাইলাতুল কদর, কদরের রাতটা তোমরা 20 রমজানের রোজা থেকে, 20 রোজা থেকে 30 রোজার বিজোড় রাত্রিতে খোঁজ করো। 21 রমজান, 23 রমজান, 25 রমজান, 27 রমজান, না হলে 29 রমজান, এই 5টি বিজোড় রাত্রিতে, রমাদান মাসের শেষ 10 রাত্রের বিজোড় রাত্রি 21, 23, 25, 27, 29, এই 5টি বিজোড় রাত্রিতে লাইলাতুল কদর, কদরের রাতকে খুঁজো। নবীজি ডিক্লিয়ারলি কনফার্ম বলেননি যে কদরের রাত রয়েছে 21 রাতে,
কদরের রাত রয়েছে 23 রমজানে, লাইলাতুল কদর আছে 25 রাতে, লাইলাতুল কদর আছে 27 রাতে, লাইলাতুল কদরের রাত আছে 29 রোজাতে। না, কনফার্মলি নবীজি বলেননি। নবীজি শুধু বলেছে যে 5টি বিজোড় রাত্রিতে, যে কোনো একটা রাত্রিতে থাকবে, 21 নাইলে 23 নাইলে 25 নাইলে 27 নাইলে 29, এই 5টি বিজোড় রাত্রির মধ্যে কদরের রাত পাবা। ডিক্লিয়ারলি কনফার্মলি নবীজি এটা বলেননি, আল্লাহও বলেননি। এখন প্রশ্ন, শবে মেরাজ কবে জানলাম? 27 রজব। শবে বেরাত কবে জানলাম? 15 শাবান। কিন্তু আল্লাহ, ইয়া রাসূল, তুমি এই শবে কদরের রাতকে তুমি প্রকাশ কেন করলে না ডিক্লিয়ারলি যে 21 রোজাতে আছে বা 23 রোজাতে আছে বা 25 রোজাতে আছে বা 27 রোজাতে আছে বা 29 রোজাতে আছে? তুমি বললা 5টা রাত্রিতেই খোঁজো, যে কোনো একটা রাত্রে পাবা। ডিক্লিয়ারলি কেন এ আল্লাহ আর হে রাসূল তোমরা বললা না কেন? এটা তো কারণ থাকবে। আচ্ছা, লাইলাতুল কদর সম্পর্কে আপনারা জানেন কোরআনে একটা সূরা পর্যন্ত এসেছে, কি? ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতিল কদর। কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে কোন মাসে? শাহরু রমাদান আল্লাযী উনজিলা ফীহিল কুরআন। কুরআন নাজিল হয়েছে রমজান মাসে। জোরে বলুন। আচ্ছা, আপনাদেরকে একটা কথা বলি, কুরআন কত পারা আছে? কুরআন কয়টা সূরা আছে? বাহ, কয়টা সূরা? জোরে বলুন। 114টা সূরা। গোটা কুরআনটা এই রমজান মাসে নবীজির প্রতি চলে এসেছিল না? তাহলে ব্যাখ্যা কি? কুরআন দুনিয়াতে আসার আগে কোথায় ছিল? এটা শুনেন, বাল হুয়া কুরআনুম মাজিদ ফি লাউহি মাহফুজ। কুরআন দুনিয়াতে আসার আগে লাউহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ ছিল। কোথায়? জোরে বলেন। লাউহে মাহফুজ 7 আসমানের উপরে যেটা রয়েছে, লাউহে মাহফুজে লেখা ছিল। লাউহে মাহফুজ থেকে সম্পূর্ণ কুরআনটা আল্লাহ 7 নম্বর আসমানে, আমাদের দুনিয়ার কিবলা কাবা শরীফ, মানুষের দুনিয়াবাসীর কিবলা কোনটা? কাবা শরীফ। কোথায় আছে? মক্কাতে। মক্কাতে যেই জায়গাতে দুনিয়াবাসীর কিবলা কাবা শরীফ আছে, ওই কাবা শরীফের সোজাসুজি 7 আসমানের উপরে ফারিস্তাদের কিবলা, আসমানের কিবলা বাইতুল মামুর মসজিদ আছে। পুরো কুরআনটা লাউহে মাহফুজ থেকে রমজান মাসের লাইলাতুল কদরের রাতে আল্লাহ ফারিস্তাদের ইবাদত ঘর, ফারিস্তাদের ইবাদত আজকে গৃহ বাইতুল মামুর 7 নম্বর আসমানের লাউহে মাহফুজ থেকে আল্লাহ অবতীর্ণ করলো। লাউহে মাহফুজ থেকে পুরো কুরআনটা আসলো কোথায়? ফারিস্তাদের কিবলা বাইতুল মামুরে একটা রাত্রে। ওই রাতটার নাম কদর রাত, ওই মাসটার নাম রমজান। আর ওই ফারিস্তাদের ইবাদত ঘর বাইতুল মামুর 7 নম্বর আসমান থেকে দুনিয়াতে কুরআন আসতে লেগেছে টাইম 23 বছর। কত বছর? জোরে বলেন কত? জোরে বলেন কত? 23 বছরে দুনিয়াতে কুরআন এসেছে। রে বাবা, শবে কদরের রাত দামি কেন? তার কারণ ওই রাত্রে লাউহে মাহফুজ থেকে বাইতুল মামুর একটা রাত্রে সম্পূর্ণ কুরআন নাজিল হয়েছিল। জোরে বলেন। আচ্ছা, আপনারা বিরক্ত হন না তো? বাবাজি, আল্লাহ পাক বলতেছে ইন্না নিশ্চয় আনজালনা, আমি আল্লাহ হু হু, এই হু বলতে ওই বলতে ওই কুরআনকে নাজিল করেছি কোন রাতে? লাইলাতুন মানে রাত, নাহারুন মানে দিন, নাইট মানে রাত, আর ডে দিনকে বলা হয়। আল্লাহ পাক বলতেছে আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি কদরের রাত্রিতে। আল্লাহ পাক বলতেছে ওয়ামা আদরাকা মা লাইলাতুল কদর। হাবিব গো, নবী গো, নবীকে আল্লাহ বলতেছে হাবিব গো, তাবিব গো, নবী গো, আপনি কি কদরের রাতটা কি, কদরের রাতের মর্যাদা কতটা, কদরের রাতের ফজিলত কতটা নবী জানেন? আমার নবী তো জানতেন, কিন্তু উম্মতদেরকে জানাতে চাইছেন কি? শুনেন বেরাদার, আল্লাহ পাক বলতেছে লাইলাতুল কদরি খায়রুম মিন আলফি শাহর। লাইলাতুল কদরের রাত এতটা ফজিলতপূর্ণ যে এই রাত্রে, এক রাত্রে ইবাদত করা 1000 মাস ইবাদত করার চাইতেও বেশ দামি। 1000 মাস ইবাদত করার চাইতেও কি? 1000 মাস ইবাদত করে যতটা নেকি পাবেন, কদরের রাত্রে একটা রাত্রে নেকি ইবাদত করলে ততটা নেকি দিবি। জোরে বলেন ভাই। আপনাকে যেটা আমি প্রশ্ন করেছিলাম, শবে বেরাত কত তারিখে? শাবানের 15 তারিখে। শবে মেরাজ কত তারিখে? রজব মাসের 27 তারিখে। কিন্তু এই অতি মহান মর্যাদাপূর্ণ, অতি মহান ফজিলতপূর্ণ লাইলাতুল কদর, কদরের রাত, আল্লাহর নবী বললেন যে তোমরা রমজানের 20 থেকে 30 রোজার বিজোর রাত্রিতে খোঁজ করো। কেন নবীজি কনফার্মলি বললেন না যে 27 রোজাতে আছে বা 29 রোজাতে আছে বা 25 রোজাতে কদরের রাত খুঁজো, বা আজকে তোমরা 21-23 রাত্রিতে তোমরা কদর রাত খুঁজো? কেন বললেন না?
কিছু কিছু জিনিস আল্লাহ বান্দাদেরকে জানায়নি। কি বললাম? কিছু কিছু জিনিস আল্লাহ বান্দাদেরকে জানায়। আচ্ছা আল্লাহ, আচ্ছা আপনারা বলেন তো, আপনি আমি কবে কোথায় কিভাবে মারা যাব কেউ কি জানেন? জোরে বলেন। তাহলে মানুষের মৃত্যু কবে কোথায় কিভাবে হবে এই জ্ঞান আল্লাহ কাউকে জানায়নি, প্রকাশ করেনি, আল্লাহ এটা লুকিয়ে রেখেছে। কিয়ামত কবে হবে কেউ জানে? হবে জানে কেউ? আল্লাহ কিয়ামত কবে হবে এই সময়ের জ্ঞান আল্লাহ লুকিয়ে রেখেছে। কিছু কিছু জিনিস আল্লাহ লুকিয়ে রাখাতে তার একটা রহস্য আছে। মানুষ যদি জানতো যে তার সেপ্টেম্বর মাসের 5 তারিখে মৃত্যু হবে, মানুষ যদি জানতো তার 2026 জানুয়ারির 30 তারিখ মৃত্যু হবে, তাহলে মানুষের জীবন থেকে সুখ জিনিসটা হারিয়ে যেত। আগামী আর 2-3 দিন বাকি আছে মারা যাব, কারো জিন্দেগিতে কি সুখ থাকতে পারে, আনন্দ থাকতে পারে, ফুর্তি থাকতে পারে? না, আর 2 দিন পর তো মারা যাবে, এই জন্য সুখ থাকবে না। 30 তারিখ মারা যাবে যদি আল্লাহ জানিয়ে দিত, তাহলে মানুষ ওই 30 তারিখের আগের দিন 29 তারিখ পর্যন্ত পাপে ডুবে থাকতো, আর 30 তারিখ উজু করে গোসল করে তাহাজ্জুদের নামাজে মাথা ঠুকে সেজদাতে থাকতো, নাকি নাকি? এই জন্য আল্লাহ মৃত্যুর সময়কে লুকিয়ে রেখেছে, তাতে মানুষ সুখ দুঃখ দুটো থেকে স্বাদ উপভোগ করুক, তাতে যেন মানুষের ভিতরে মৃত্যু নিয়ে ভয় না থাকতে পারে। মানুষের মধ্যে কিয়ামতের জ্ঞান, আল্লাহ কিয়ামত কবে হবে এই সময়টা লুকিয়ে রেখেছে, তাতে যেন মানুষ কিয়ামত যদি হবে এটা জানতে পারে যে 2030-এ কিয়ামত হবে, তাহলে মানুষ আর বিল্ডিং বানাবে না, মাদ্রাসা বানাবে না, মসজিদ বানাবে না, কিছুই বানাবে না। এই জন্য কিছু কিছু জিনিস আল্লাহ লুকিয়ে রেখেছে। ঠিক সবে মেরাজ জানিয়েছে 27 রজব, সবে বরাত জানিয়েছে 15 শাবান, কিন্তু সবে কদর জানায়নি। আল্লাহ নরমাল করে রেখেছে 21 নাইলে 23 নাইলে 25 নাইলে 27 নাইলে 29, এই 5টি বিজোর রাত্রিতে তোমরা খোঁজ করো, প্রকাশ করেননি ক্লিয়ারলি, এই জন্য আল্লাহ রাসূল জানায়নি। তাতে উম্মতরা একটা রাত্রে ইবাদত করা 1000 মাসের ইবাদত করার মতন সমতুল্য। 21 রোজাতেও সবে কদর ভেবে ইবাদত করবে, 23 রোজাতেও 23 রাত্রিতেও সবে কদর ভেবে ইবাদত করবে, 25 রমাদানেও সবে কদর ভেবে ইবাদত করবে। কনফার্মলি যদি বলে দিত আল্লাহ যে 27 রাত্রেই সবে কদর আছে, তাহলে মানুষ শুধু 27 রাতটাই জাগতো, বাকি রাতগুলো জাগতো না। আল্লাহ যদি কনফার্ম বলতো 21 রাতে সবে কদর আছে, তাহলে 21 রাতটাই জাগতো, বাকি রাতগুলো জানতো না। আল্লাহ রাসূল চাইতেছে আমার উম্মত উম্মতিরা, আল্লাহ বলছে আমার গোলামরা 5টা রাত্রিতেই সবে কদরের জন্য খোঁজ করুক, 5টা রাত্রে 5000 ইবাদত করার মতন নেকি পেয়ে যাবে। আপনারা জানেন এই সবে কদরের রাত আল্লাহ কোন নবীর উম্মতকে দেয়নি, আমরা নবীর উম্মতে মুহাম্মাদিকে দিয়েছি। কেন? আমার নবীর সামনে আগেকার নবীর পূর্বেকার মানুষের বয়স আয়ুকে সামনে রাখা হলো। তো বাবাজি আমার নবী দেখতেছেন, আদম নবী এই পৃথিবীতে 1000 বছর জীবন যাপন করেছেন। কত বছর? নূহ নবীর জীবনী পড়লাম, নূহ আলাইহিস সালাম এই পৃথিবীতে 1600 বছর প্রকাশ্য বেঁচে ছিলেন। কত বছর আয়ু পেয়েছিলেন? 1600 বছর। শীস আলাইহিস সালাম 900 বছর, কোন নবী 800, কোন নবী 400, কোন নবী 300, কোন নবী বেরাদার 700, কোন নবী 850, কোন নবীর উম্মতরাও বেরাদার নবীরা এরকম যেমন আয়ু তেরার উম্মতরাও পেত 800 900। এখন আমার নবীজি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিন্তায় চিন্তিত, দুঃখিত। আল্লাহ জিজ্ঞাসা করতেছে হাবিব গো, তাবিব গো, আপনি চিন্তিত কেন? নবী বলতেছে আল্লাহ অন্যান্য নবীর উম্মতেরা, অন্যান্য নবীর উম্মতেরা 1000 বছর আয়ু পেয়েছে, আর আমার উম্মতরা তো 70 বয়সে মারা যাবে, কেউ 80 বছরে মারা যাবে, কেউ 60 বছরে মারা যাবে। ওগো আল্লাহ গো, 80 বছরের আমার উম্মতের ইবাদত 800 বছরের অন্যান্য নবীর উম্মতদের সমতুল্য কি হতে পারে?